आपके जो वालिद और वालिदा है, भाई है, बहन है, उनका पेट काट कर जो आपके लिए तालीम का जरिया बने, यू कैन नेवर फॉरगेट दैट. Good morning to one and all. Assalamu alaikum. On this joyous occasion of the annual sports meet for the high school and the PU students, it is a great honor for me to participate in this function. On the dais, my good friend, corporator and ex-chairman, markets, Growth Bangalore Mahanagara Palike, Mr. Manjunath ji, who has always been an immense support to me and BET and the people of our ward. From the bottom of my heart, on this occasion, I thank Mr. Manjunath for having, as always, participating in this function. Along with him, another good friend of mine, Mr. Imtiaz, our Central Muslim Association elected director and member of the education committee in the Central Muslim Board. I also thank him for having participated in this function along with me. Our elder, Janab Umar Saab, who has always been an inspiring figure, Mr. Janab Mujib ji, Shakil Saab, other members of the committee, along with the chairman, who has always inspired you, Siddiq Saab. Let us give a big hand to the BET management. Friends, let us give a big hand to the management committee of BET. Last but not least, your teachers with whom you spend at least about 8 to 10 hours a day, who have always been teaching you good things, because BET has always excelled in academics. Your pass out percentage is almost 100%. Without the tutoring and teachings from your teachers,
you people would not have attained your goal. Dear students, I'd like you to give me little bit of attention. You people have always performed very well in your academics. It is because of two people, two sets of people. One, your parents. आपके जो वालिद और वालिदा है, भाई है, बहन है, उनका पेट काट कर जो आपके लिए तालीम का जरिया बने, you can never forget them. Without them, and when you grow up, you have to take care of your parents. Dear students, आप आपके वालिद और वालिदा का जितना ख्याल रखेंगे, अल्लाह मियाँ आपको उतने ही बुलंदियों पर लेके जाएगा और आपका उड़ान जो है सक्सेसफुल होगा। मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपको बहुत अच्छे पेरेंट्स मिलके हैं। साथ ही साथ you should be always be thankful to your teachers, your lecturers who have always taught you good things. I remember when I was a corporator, I always looked forward to associate myself with BET institutions. And I remember BET college, it might be degree, it might be PUC, they have always come out in support of anti-drug campaigns, for cleanliness of the area. आप लोग जो साथ दे के हैं, I can never forget it. Sports, after academics, you people are taking part in sports. I would like to congratulate all the students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. BET ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣನವರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಣ್ಣವರು, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ BMTC KSRTC, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ BET ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಇವತ್ತು 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಏನಿವತ್ತು BET ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ,
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಓದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪೋಷಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವತ್ತು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದು ನಾನು ರಿಜ್ವಾನಣ್ಣ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೌಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ನು 15 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು STP ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು STP ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಿಜ್ವಾನಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಸತತವಾಗಿ ನನಗಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನಣ್ಣಗಾಗ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯಿತಿ ಸಚಿವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಭಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಿಜ್ವಾನಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರದೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನಣ್ಣ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.